मैं हैरान हो जाना मैं, असी ना भगतां दे दिन भी मनाउने आ, असी भगतां दे वो शब्द भी पढ़ते हैं, असी भगत बाणी नूं भी चंगी तरह संगतां दे विच पेश भी कर दिंदे आ, पर सानूं कई वारी अंदोलन का नहीं पता लगता भी इन्हां भगतां दा अंदोलन की है। फिर तुसीं दूजे नंबर के उपर आ जाओ। ब्राह्मण कहता इशनान की बड़ी महत्ता है, तीर्थां दे इशनान की बड़ी महत्ता है। तो भगत कबीर जी का जिहड़ा पावन बचन है वो कहते साचा नामन गुर की सेवा। हुण तेरे वो इशनान की गल नूं भी कटता भगत कबीर जी ने। हुण ब्राह्मण किवें बर्दाश्त करूगा, अंदाजा लाओ। वो कहता नदियां ते इशनान करना, तो भगत कबीर जी कहते नहीं साचा नावन गुर की सेवा। आ असली नाउण है, अपने गुरु की सेवा करनी। हुण नहीं बर्दाश्त किया, जदों कह दिता मैं जात पात नूं नहीं मनदा, नहीं बर्दाश्त किया। जदों देखिया ये साडी किसी गल दे विच नहीं आउंदा, फिर सोचिया हुकूमत नूं कह के इहनूं मरवा ही दिओ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अंदाजा लाया जे भगत कबीर जी का इतिहास पढ़ के वेखो, गुरबाणी पढ़ के वेखो, उन्होंने मारन के प्रयास भी किए गए, पर भगत कबीर जी अपनी गल ते अटल रहे। कहते मनहों कठोर मरै बनारस, नरक न बांचिया जाई, हर का संत मरै हड़ंबे, तां सगली सैन तराई। कहते रब का प्यारा जिहड़ा ना वो मगहर की धरती ते भी जे शरीर त्यागदा है ना, तो वह तां भी अपनियां कुल्लां तार लैंदा है। और मैं इतिहास पढ़दा सां, भगत कबीर जी ने अपना अंतला समा मगहर की धरती ते कट्टिया। और जदों मगहर की धरती नूं गए ने ना, तो नाल दे जिहड़े चेले सी वो भी साथ छड्ड गए बहुते। कहंदे ना जी तुहानूं ते प्राप्ति नहीं होनी, असीं नाल क्यों डुबीए। वो भी साथ छड्ड गए, गिणती दे कुछ रह गए। पर भगत कबीर जी ने अपना अंतला सवास उस धरती ते लिया। क्यों लिया कि दुनिया का यह भरम खत्म कर दिए। पर अज साडे विच भरम है। हुण तुसीं कहोगे भी किवें, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हाँ। और गुरबाणी की इस तुक नूं मैं पेश करन लगा मैं। पंजाब दे विच एक बार मैं कथा करके किसी जगह तो आ रहा सां, ते सड़क दे उपर एक अखंड पाठ साहब आरंभ सी। वेखिया होवेगा सड़कों ते पाठ, सड़कों ते पाठ आप जी ने वेखे होणगे। कईयां ने आरंभ करवाए हुंदे ने, तंबू जिहा ला के ना, टेंट ला के, ते सड़क दे उत्ते भी थोड़ा जिहा पासे लगा हुंदा है। ते मैं पुछ लिया, मैं कहा भाई साहब, मैं उतरिया गड्डी तो, नाल सिंह सन, मत्था टेकिया। मैं कहा भाई साहब इस सड़क ते क्यों? तो एक बजुर्ग बोलिया, कहंदा भाई साहब थां भारी है। सुनिया जी की कहंदे जी? थां भारी है। हुण मैं भी पिंडां दा जंपल हाँ, जमीनां बारे थोड़ी जी नॉलेज मैनूं भी है। मैं कहा जमीन तो हौली भारी सुनी है, जिहदा झाड़ चंगा होवे लोकी कहंदे जमीन भारी है, ते जिहड़ा थोड़ा झाड़ घट होवे लोकी कहंदे हौली है। मैं कहा आ ते सुनी है, पर आ जिहड़ी थां भारी है ये नहीं मैनूं पता लगा भी ये मुद्दा की है। कहंदे भाई साहब 2 साल पहला इत्थे एक्सीडेंट होया ते 15 बंदे मर गए। मैं कहा फिर? कहंदे थां भारी है ते आंदे अज। मैं कहा फिर की होया? दूजी वारी तूड़ी वाला ट्रक पलट गया इत्थे, आ सुन लो। मैं बड़ा हैरान होया। वैसे होना पता की चाहिए है, विदेशों में तुहाडे इत्थे पता की हुंदा है, जदों ऐसा किते हो जाए लोग देखते हैं भी थां किते उच्ची नीवी ते नहीं, भी हादसा होया क्यों होया, थां उच्ची नीवी होवेगी या लाइट खराब होवेगी, है ना, या किते एकदम मोड़ पैंदा होवेगा। वो खोज करते हैं भी हादसा होया ते क्यों होया। साडे खोज नहीं करते, साडे खंड पाठ साहिब कराउण लग पैंदे है। हाँ, साडे खंड पाठ साहिब कराउण लग पैंदे भी खंड पाठ साहिब करा दिओ, थां भारी है। मैं जदों गल सुनी तो मैं हैरान जिहा हो गया। फिर मैं एक गल पुछी, मैं कहा भाई साहब जे वैसे तो महाराज दे रंग ने, जे रात नूं किते बरसात हो गई फिर की करोगे? कहंदे इसे करके तो ट्राली दे विच पाठ रखाया है, ते आंदे आ जे इसे करके ट्राली दे विच। हुण आ साडे हालात होण, आ साडी सोच होवे, ते भगत कबीर जी की कहंदे ने? वो कहंदे ना ना थां कोई हौली भारी नहीं हुंदी, गल बंदगी दी हुंदी है। आखो सतनाम श्री। गल चंगियाइयां दी हुंदी है, गल कर्मां दी हुंदी है। जे तेरे कर्म चंगे है, तेरे पल्ले चंगियाइयां ने, तू किते भी मर जाएगा दुनिया के किसी भी कोने विच, परवाह ना करी। हुण साडे किहा जांदा है भी थां आ हौली है, आ थां भारी है। यही हिंदू धर्म दे विच हुंदा सी। वो भी कहिंदे सी भी काशी दी धरती पवित्र है, इत्थे मरन वाला स्वर्गां नूं जाऊगा, ते जिहड़े मगहर दी धरती ते मरनगे वो खोते दी जून दे विच पै जाणगे। भगत कबीर जी कहंदे आ तुहाडा वहम कढण दे लई ना मैं मगहर दी धरती ते शरीर त्यागना है। और उन्होंने त्यागिया भी। और दुनिया नूं पता की किया?
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ੀ ਮਗਹਰ ਸਮ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਗਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਾਇਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ, ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਜੱਟ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਪਰ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਖੌਲੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤੀ, ਖੰਡ ਪੜ ਧਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਪਤਾ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲਟਾਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਥਾਂ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਤੂੜੀ ਖਿੱਲਰ ਗਈ, ਫੇਰ ਪਾਠ ਕਰਾਓ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਐ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਕੌਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਬੇਬੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਮ ਕਹਿ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਬਾਪੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਛੱਡਤੀ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡਤਾ, ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਛੱਡਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਚੇਤਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਵੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਅਗਾਂਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਓਪਰਾ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੈੜਾ ਵੀ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਮਲਾ ਛੇੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿਆਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸੀ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੋਰਾ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੋਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ।
ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ 5-6 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਰੋ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਬਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।